citizen-centric governance, redefining urban service delivery. For this, please join me in welcoming on the stage Shri Shambaji Panpatte, Additional Municipal Commissioner, Meera Bhayandar Municipal Corporation. Please give them a big round of applause as our panelists join us on the stage. Shri Jitendra Bhople, Director, Town Planning and Valuation Department, Government of Maharashtra. That was I didn't. Like, come on, I mean, yes, or they say season or they're going to be calling more to bit. लेकिन यहाँ पे चेप अलग सर They can this this kitchen. Why do it? And down. Shri Dhruv Kishore Patil, Honorable Deputy Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation. Shri Srichand Tejwani, Honorable Mayor, Amravati Municipal Corporation. And Srimati Dimple Vinod Mehta, Honorable Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation. In order to moderate the session, we will be joined by Shri Deepak Kambit, City Engineer, Meera Bhayandar Municipal Corporation. I request all our panelists to kindly join us on the stage. You go from 8 chairs. solid. Do you want us chair with this? You can sit in this one. I mean, This that you throw out water. They use on window. I will spend what? This thing I taste. She would say to So I am felicitating you about the planters person, husband, farmer, planters, and then last year. you wash. They did. Think of a seat. But I was slow. That's slow. Zick the line, I mean, out. Scourge, what's the treat the here. They do the planter. Oh, yes, probably happened. It would have mattered. That's it. Yeah. That be Lord. That's the way you end it. 1 minute. I think somebody Amravati is join kar rahe hain. I It's just covered. I mean, you think they bought it. And it's not unexpected. Actually, if I love that. We're just waiting for Srichand sir to join us. He'll join us shortly. Okay. Say, remember, sorry. We have platters, okay? Come this way after open करेंगे and you sit and then we cut it. What is this in private? Encouraging. Thank you to all our panelists for joining us on the stage. In order to welcome our panelists, I request Srimati Priyanka Rajput, Additional Commissioner, MBMC, to kindly join us on the stage to welcome Dimple Ma'am, Srichand Sir, and Dhruv Kishore Sir. Kindly welcome her with a big round of applause as she joins us on the stage. And this testing point. Point in finger. Srimati Dimple Vinod Mehta, Honorable Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation. Shri Srichand Tejwani, Honorable Mayor, Amravati Municipal Corporation. Shri Dhruv Kishore Patil, Honorable Deputy Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation. अभी ये नहीं थे टैक्स के लिए लिख I would now request Shri Nitin Mukne, Executive Engineer, MBMC, to join us on the stage to felicitate Shambaji Panpatte Sir, Jitendra Bhople Sir, and Deepak Kambit Sir. Shri Shambaji Panpatte, Additional Municipal Commissioner, Meera Bhayandar Municipal Corporation. Shri Jitendra Bhople, Director, Town Planning and Valuation Department, Government of Maharashtra. And Shri Deepak Kambit, City Engineer, Meera Bhayandar Municipal Corporation.
Thank you, sir. I now request Deepak sir to kindly join us on the dais for the opening. Good afternoon to all respected dignitaries, esteemed panelists, and participants. It is my privilege to welcome you to this important panel discussion on citizen-centric governance, redefining urban service delivery. Today, governance is no longer just about creating infrastructure. It is about delivering services that improves daily life, protect the environment, and build lasting citizen trust, especially in rapidly growing urban regions like ours. Water security and sanitation remain the core responsibility of urban governance. Mirabandar Municipal Corporation operates a citywide water supply network of 195 MLD to 200 MLD, serving over 46,500 connections, while our 110 MLD sewerage treatment capacity plays a vital role in protecting public health and our coastal ecology. Looking ahead, the Surya Regional Water Supply Scheme under Amrut 2 will ensure long-term water security, supported by the underground sewerage scheme with new STP and sewer network to reduce pollution and enable sustainable growth. Planned urban growth is equally critical. Unplanned development places pressure on infrastructure and drainage systems, and therefore strict action against encroachments and unauthorized construction remain a priority. To address flooding and traffic congestion, MBMC is implementing scientific flood mapping, smart stormwater drainage upgrades, and integrated mobility planning with special emphasis on the implementation of the integral traffic management system. Dedicated budget provisions for new roads and drain further supports smoother traffic flow, improved road safety, and urban resilience. At the same time, environmental sustainability remains central to our vision. The development of a biodiversity park is a key initiative aimed at preserving ecological diversity and strengthening climate resilience. Looking ahead, the strategic coastal connectivity corridor and comprehensive metro integration with Mumbai and the MMR will significantly reduce congestion and enable sustainable regional mobility. Today's panel will explore important dimensions such as strengthening accountability and service efficiency, enhancing citizen engagement, ensuring inclusive and sustainable urban services, building trust through innovation and partnerships. We are honored to have an eminent panel with our Mayor, Honorable Dimple Mehta ji, Shri Shrichand Tejwani ji, Honorable Mayor, Amravati Municipal Corporation, Honorable Shri Dhruva Patil ji, Honorable Deputy Mayor of MBMC, Shri Sambhaji Panpatte sir, AMC of Mirabandar Municipal Corporation, and Shri Jitendra Bhople ji, Director, Town Planning and Valuation Department, Government of Maharashtra. I am confident their insight will enrich this discussion and provide valuable direction for all of us. With this, I once again welcome you all and look forward to a meaningful and insightful panel discussion. We will now move in the panel discussion followed by a question and answer session. Thank you. Well, what waiters? Yeah. Hello, hello. Sound. सर आपला Sun. Hello. Check. सर अपना जो टॉपिक आहे शाश्वत शहर विकास याबद्दल मी काही तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे सर.
पहिलं घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत विचारतो सर, की कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती, त्यानंतर बायोगॅस आणि कंपोस्टिंगबद्दल, सोलर बेस्ड कंपोजिशनबद्दल आपलं काय मत आहे, की आपल्या शहराने कसा पुढे जायला पाहिजे? सर्वांना नमस्कार. कुठल्याही शहराची ओळख ते शहर कसं स्वच्छ आहे याच्यावर होते. मीरा भाईंदर महानगरपालिका 2025मध्ये देशात प्रथम आल्यामुळं पूर्ण मीरा भाईंदर महानगरपालिकेची ओळख पूर्ण देशभर झालेली आहे. त्याचा आपल्याला सर्वांना गौरव आहे. त्यासाठी प्रत्येक शहर स्वच्छ कसं ठेवता येईल त्या पद्धतीने आपण जवळपास 2008पासून आम्ही हा प्रकल्प, हा घनकचरा प्रकल्प सुरू केला आहे. 2008मध्ये हेंजर बायोटेक याच्या माध्यमातून आम्ही कुठलीही टिफिंग फी न घेता जवळपास त्याला एक 25 एकर जागा आम्ही दिली. त्या जागेमधनं आम्ही घनकचरा प्रकल्प सुरू केला आहे, जो जवळपास ₹1 न फीस घेता जवळपास 3 वर्ष हा प्रकल्प चालला. त्याचा एक आम्हाला फायदा असा झाला, संत गाडगाव नागरिक सेवा अभियान जो होतं त्यामुळे ती मीरा भाईंदर महानगरपालिका पहिला क्रमांक मिळाला. तिथून आम्हाला महानगरपालिकेला स्वच्छतेबद्दल महत्त्व कळालं आणि स्वच्छतेबद्दल कसं सातत्याने टिकवता येईल असं त्या पद्धतीने बघत गेलो. नंतर 2 मध्यंतरी 3 मग आम्ही टिफिन फी देत नसल्यामुळे मोठ्या लोकांप्रमाणे त्याच्यावर त्या प्रकल्पावर खर्च वाढत गेला. तर त्याची इलेक्ट्रिक बिल, मॅनपॉवरचे पैसे देणं, मग काही कालांतरानं हा प्रकल्प बंद पडला. नंतर हा विषय NGTमध्ये गेला. NGT गेल्यानंतर NGTनं आम्हाला IIT संस्थेला स्थापन करून एक टेक्नॉलॉजी दिली आणि 2017ला आम्ही सौराष्ट्र एनवायरो म्हणून 550 टनावर आम्ही कचऱ्याचे प्रशिक्षण करतो. ज्या शहराचा प्रकल्प ज्या ठिकाणी असतो त्या शहराचं तरच त्या घनकचरा प्रकल्पामध्ये चांगले मार्क्स मिळतात आणि त्याचं नाव होऊन त्याला बक्षीस मिळू शकते. मीरा भाईंदर महानगरपालिका जेव्हा 2008ला जो प्रकल्प सुरू केला होता तेव्हा मुंबई महानगरपालिकेचे ॲडिशनल कमिशनर राजीव साहेब आले होते. त्यांनी आमची तारीफ केली होती, एवढी छोटीशी महानगरपालिका जर आपण प्रकल्प चालू करू शकते तर आपण का नाही. म्हणून सांगायचं तात्पर्य म्हणजे मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला पहिलेपासूनच स्वच्छतेवर आम्ही फार जागरूक होतो. म्हणजे 2017पासून आम्ही जेव्हा पहिल्या वेळेस स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये भाग घेतला त्यावेळेस आम्हाला जवळपास 133वा क्रमांक आला, नंतर 47वा क्रमांक आला, नंतर 19वा क्रमांक आला, 7वा क्रमांक आला. 2022मध्ये सिटिझन फीडबॅकच्या माध्यमातून शहरामध्ये मोठं जर कुठल्या शहराचं स्वच्छता राखायचं असले तर सिटिझनचं पार्टिसिपेशन महत्त्वाचं असते. तिथल्या पदाधिकाऱ्याचं महत्त्व, त्यांना आवड निर्माण असली पाहिजे, ते पदाधिकारी सहभाग असला पाहिजे. त्या माध्यमातून आम्हाला जवळपास 2022ला राज्य केंद्रामध्ये आम्हाला बेस्ट पार्टिसिपेशन अवॉर्ड्स म्हणून मिळालेलं आहे. सांगायचं तात्पर्य आणि म्हणून तर 2024ला आम्हाला भारतात मिळालेलं आहे. आज आम्हाला या शहरासाठी 5 स्टार कॅटेगरीमध्ये बक्षीस मिळालं आहे. आता आमचा पुढचा उद्देश आहे 7 स्टार कसं मिळेल. तर 7 स्टार मिळण्यासाठी काय आम्हाला काही लेखिवण्याचं आहेत. त्यामुळे 100% आम्हाला सिवर्स नेटवर्किंग करणं असेल, सॅनिटरी लँकिंग असेल, कन्स्ट्रक्शन अँड डिमॉलिशन वेस्ट असेल, सिग्रेशन आता आम्ही 85% ते 100% करत असेल. हे करायचं आहे आम्हाला. आमचं कोणत्याही आज आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही देशामध्ये आम्ही प्रथम क्रमांक आहोत. आज आम्हाला 5 स्टार कॅटेगरी आहे. प्रत्येकाला अभिमान असला पाहिजे, मी आज शहरात आहे, माझी 5 स्टार आहे. आज माझा शहर आज 7 स्टार काय कसं करता येईल त्या माध्यमातून मान्य आयुक्त महोदय याच्यामध्ये सतत मार्गदर्शन असते, सतत त्यांचे आढावा बैठक असतात, त्यांचे रिपोर्ट्स, तसं महापौर जे पदाधिकारी आम्हाला सतत आम्हाला सपोर्ट करतात. त्यामुळे आम्हाला हे शक्य झाले. शहर जर स्वच्छ ठेवायचं असेल 2-3 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. ज्या शहरामध्ये एन्क्रोचमेंट फ्री शहर असेल, ज्या त्याच्यामुळे बॅनर फ्री शहर असेल, ह्या 2-3 गोष्टी जर केलं तर मग मला नक्की आठवते आपलं महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपलं नाव चांगलं लौकिक होईल. आज आम्ही जसं महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये पहिला क्रमांक आला आहे, तसंच आमची पुढची स्टेप माननीय आयुक्तमध्ये सतत आम्हाला सांगत असतात. आणि माननीय महापौर मॅडमसुद्धा ज्यावर पदाधिकारी पदभार घेतला त्यावेळेस एक एन्करेजमेंट फ्री शहर असं एक फतवा काढलेला आहे. आमच्या शहरामध्ये RCC आम्ही बांधकाम होऊ देत नाही. जे होत असेल ते इटेचं बांधकाम 10 बाय 10 होत असेल, झोपड्या होत असेल, आम्हाला एक पुढची स्टेप असं आहे, आमचं शहर हे एन्करेजमेंट फ्री शहर असेल असं एकमेव शहर आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये नाव कमवून दाखवायचं असेल. जसं स्वच्छतेमध्ये पहिला क्रमांक आलेला आहे तसं एन्करेजमेंटमध्ये पुढे मीरा भाईंदर महानगरपालिका अनधिकृत बांधकाम होणार नाही असा गौरव का आम्ही करणार आहोत. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आम्हाला पदाधिकारी साथ आहे, तिथल्या नागरिकाची साथ आहे. आमचे दुसरे उद्देश असंच आहे. 2018 रोजी याच मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने एक ऐतिहासिक ठराव करून घेतला. त्यामध्ये बॅनर फ्री शहर आहे. बॅनर तुम्हाला माहीत शहरामध्ये बघा, आमच्या शहरामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फ्लेक्स बोर्ड बॅनर दिसत नाही.
एकमेव शहर मला अभिमानाने सांगा वाटते. एकही कुठेही तुम्ही बघा, एक साधं बॅनर लागलं तर आम्हाला व्हॉट्सअपवर आम्हाला मेसेज. प्रवास झाले. महापौर होत्यांना ते नवीनच एक शिकायला मिळलं होतं त्यावेळी, तर की कशा प्रकाराने आपण महासभा चालवायली पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये सर्व सदस्य पण नवीनच होता माझ्यासाठी. आणि अनेक प्रश्न निर्माण होते. आणि त्यावेळी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आणि एक लोकप्रतिनिधी मेयर म्हणून मला न्यूट्रल राहायला लागते. आणि न्यूट्रल राहून कशा प्रकाराने काम करायला पाहिजे हे फक्त आणि फक्त महापौरलाच माहीत आहे. जे पण शहराचे महापौर असतील त्यांना ते माहीतच असतं की कशा प्रकाराने कामकाज चालतात. खरं म्हणजे महिलाबद्दल बोलली तर या ठिकाणी आपले बरेच महिला आहे. 50% मला वाटते महिलाच असतील. आणि आपला या मीरा भाईंदरमध्ये 95 सीट असताना त्याच्यामध्ये 51 तर आपली महिला नगरसेविकाच आहे. आणि आपल्याला 50% आरक्षण दिलेलंच आहे. त्यावेळी पण आपला जास्त महिलाच होत्या. आणि त्यावेळी आपला 61 नगरसेविका होत्या मला वाटते. आणि त्यावेळी पण आपला मीरा भाईंदरचा विकास खूपच प्रगतीने झाला होता. त्यावेळी मला वाटते आपल्या सर्वप्रथम ते मोठा मी सांगू इच्छिते की सूर्यप्रकल्प योजना आहे ते आपला उद्घाटन त्यावेळी आपला झाला होता. त्याचबरोबर आपला मेट्रोचा भूमिपूजन त्यावेळी आपले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी त्यांच्या हस्ते आपण कल्याणला त्यावेळी झाला होता. ते खूपच मोठा प्रकल्प होता. आणि अनेक विकासाचे काम सिमेंट रोड म्हणू. नंतर आपला स्वच्छ सर्वेक्षणचा तुम्ही पानपटे साहेब सांगितला तसं स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये पण आपण खूपच प्रगती केली आहे. आज मीरा भाईंदरचा सर्वात मोठा प्रश्न मला वाटते की स्वच्छ सर्वेक्षणचाच आहे. आपला जे डम्पिंग ग्राउंडचं जे विषय आहे ते आपल्याला त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे सग्रिगेशन करून ते कचरा आपण कमी करू शकतात. त्यामुळे आपल्याला शहराला अजून प्रगतीमुळे आपण जाऊ शकतात. त्याचबरोबर आपला महिला बालकल्याण समिती आहे आपला मीरा भाईंदर महानगरपालिकेतून. तर ते महिलांना आपण सर्व निधी देतात. आपण पोचवायचा हमेशा प्रयत्न पण करतात. परंतु मला वाटते कुठे ना कुठे महिलाला ते या तर पोचत नाही आहे. या तर त्याच्यामध्ये आपल्याला अजून सर्व महिला बसलेली आहे त्याच्यामध्ये आपण कशा प्रकाराने काम केलं पाहिजे ते महिला बालकल्याणातून आपण बघायला पाहिजे. तिकडे ऑफिसर पण आहेत ते पण महिला आहेत. त्याच्यामध्ये आपण प्रगती कशा करू शकतात. आणि जे नेमकी जे या कोटामध्ये बसती जे महिला आहे ज्यांना घरगुती आहे आणि गरजू आहे त्यांना हे आपण कशा प्रकाराने पोचवू शकतात ते निधी ते आपण कुठे ना कुठे शहरामध्ये ते बघायला पाहिजे. ते मोठा विषय आहे. त्याचबरोबर आपला विषय म्हणजे पाणीचा विषय एक मोठा मला वाटते की जे पाणीचा प्रश्न आहे ते आपला सुटतील तर खूपच मोठा प्रगती आपला या मीरा भाईंदरला मिळणार आहे. मला वाटते येत्या काळात आपला सूर्यप्रकल्प योजना आहे ते योजनामधून आपल्याला 218 कोटी पाणी आपल्याला मिळणार आहे शहराला. तर ते जर लवकरच लवकर आपल्या या मीरा भाईंदर क्षेत्राला येणार तर आपला खूपच मोठा प्रश्न या ठिकाणी मला वाटते होणार आहे. तर या सर्व मी बघून असंच सांगू शकते की आपला मीरा भाईंदर शहर हे खूपच छोटा शहर आणि प्रगती खूपच एकदम आणखीन वाढलेली आहे. आणि लोकसंख्या पण त्याच्यामध्ये खूपच वाढलेली आहे. तर आपल्याला सर्वांना मिळून त्याच्यामध्ये अजून चांगला काम कसं करू शकतात ते आपल्याला बघायला पाहिजे. थँक्यू. मॅडम, मागच्याच वर्षी आपल्याला 3 ते 10 लाख या कॅटेगरीमध्ये पहिलं बक्षीस संपूर्ण भारतात मिळालेलं आहे. आणि यापुढेही तो आपल्याला टिकवायचा आहे. आणि आता आपल्याकडे लोकनियुक्त बॉडी आहे तुमची. तर या दृष्टीने तुमचं काय नियोजन असणार आहे की हा जे बक्षीस आपल्याला मिळालं आहे हा पुढे सुद्धा आपल्याला मिळायला पाहिजे यासाठी
काय तुमचं प्लॅनिंग आहे असं. कोणता बक्षीस मिळालं मी ऐकलं नाही. 3 ते 10 लाखाच्या कॅटेगरीमध्ये सर्व स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण. सर्वेक्षण. अच्छा, त्याच्यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षण मध्ये आपल्याला पहिलं मिळणार आहे. बक्षीस मिळालेलं मिळणार आहे की मिळाली आहे? मिळालेलं आहे. गेल्या वर्षी तर मला मिळालेलं आहे. ओके. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ते ना पुन्हा आपल्याला त्याच्यामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणलाच आपल्याला ते पुन्हा त्याचा खर्च कसा प्रकाराने चांगला करू शकतात त्याच्यामध्येच आपल्याला विचारायला पाहिजे. कारण स्वच्छ सर्वेक्षण ते खूपच मोठा एक प्रश्न आहे आणि त्याच्यामध्ये अनेक येतात, साफसफाई करतात वेगवेगळा. आपण घरापासूनच आपल्याला जे वर्गीकरण करतात, कचरा, ओला कचरा, सुका कचरा, आणि त्याच्यामध्ये आपण भिंत पण रंगीन करतात. त्याच्यामध्ये अनेक असं आहे की आपण प्लास्टिक पिशवीचा जे वापर आहे ते आपण कमीच कमी करावा, त्यांना टाळावा. ते सर्व व्यवस्थित मुद्दा ते त्याच्यामध्ये आपला खर्च जे आहे ते आपल्याला त्याच्यामध्ये करायला पाहिजे ते खर्च. आणि सर्वांनी त्याच्यामध्ये आपल्या सर्वांची सहमती आणि साथ सहकार द्यायला पाहिजे त्याच्या, असं मला वाटते. धन्यवाद मॅडम. माझा प्रश्न किंवा मला काही आपण उपमहापौर साहेब, आपण मला वाटतं मीरा भाईंदर नगर परिषद आणि महानगरपालिका सगळ्यात ज्येष्ठ सदस्य आहेत. मला वाटतं 27 वर्ष झाली आपण कंटिन्यू या पदावरती आहेत. आपण मीरा भाईंदर हे मला वाटतं एक 5 लाख ते लोकसंख्येपासून 15 लाखाच्या लोकसंख्येपर्यंत मीरा भाईंदर बघितलेला आहे, विकास होताना बघितलेला आहे. तर आजचे जे मीरा भाईंदर आहे आणि पूर्वीचं मीरा भाईंदर ह्याच्यामध्ये जलव्यवस्थापन सांगा, पाणी टंचाई किंवा आपली नवीन योजना सांडपाणी व्यवस्थापन याबद्दल आपण तर प्रगती करतोच आहोत. पण मला सांगायचं आहे की आपला जो एक्सपिरियन्स आहे आपल्या भारतामधील किंवा महाराष्ट्रामधील ज्या आपल्यासारख्या महानगरपालिका आहेत, नगरपालिका आहेत, यांना आपण काय संदेश द्याल आपल्या एक्सपिरियन्सचा हे करून, उपयोग करून? देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी सांगितलेलं आहे सबका साथ सबका विकास, त्याच्यामध्ये ॲड केले सबका प्रयास. जोपर्यंत जनता आणि प्रशासन यांनी एकत्र काम केलं नाही तोपर्यंत शहराचा विकास होत नाही. आणि ह्या मीरा भाईंदर शहराला जवळून बघितलं आहे. छोटंसं गाव होतं आणि त्यात शहरात रूपांतर झालं. फास्टेस्ट ग्रोईंग सिटी इन अवर एशिया. आणि पाणी टंचाई पण बघितली, खराब रस्ते पण बघितले. आणि या शहरामधलं पाणी 10 MLD पासून तर आज 210 MLD पर्यंत पाणी येतं आहे. आणि पुन्हा 208 MLDची स्कीम आपल्या मीरा भाईंदर शहरातसुद्धा येते. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 2054 पर्यंत आपल्याला पाण्याची तहान भागलेली आहे. परंतु आता आपण जेवढे इथे स्पीकर होते त्यांनी आपल्याला सांगितलं की पाणी खूप इम्पॉर्टंट आहे. रिसोर्सेस हा आपल्याला साठवला पाहिजे आणि पाण्याचा दुरुपयोग कमी केला पाहिजे. परत पाण्याचं जे रिसायकलिंग आहे त्याच्यावरती सुद्धा आपण भर दिला पाहिजे. आणि तसंच आता सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते झाल्यामुळे जसं फाटक साहेबांनी सांगितलं तापमान वाढलेलं आहे आणि हे तापमान कमी करण्यासाठी आपल्याला ग्रीन मीरा भाईंदरसुद्धा करणं गरजेचं आहे. आणि आता बहुतेक पालिकेतले सगळे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचे पण आहेत, सिटी इंजिनियर्स पण आहेत. आणि इफ देर इज अ विल देर इज अ वे. जोपर्यंत इच्छाशक्ती कोणाची नसते ना तोपर्यंत हे शहर विकसित होऊ शकत नाही. तर म्हणून आपली पण एक इच्छाशक्ती पाहिजे आणि शहर डेव्हलप करताना एक प्रॉपर नियोजनसुद्धा पाहिजे. नाहीतर आपण सिमेंट रोड करतोय आणि मग वॉटर डिपार्टमेंटवाला येतोय आणि मग तो रस्ता खोदतोय आणि आपल्या पालिकेचा लॉस होत आहे, जनतेचा लॉस होत आहे. म्हणून नियोजनबद्ध विकास झाला पाहिजे. जर मला रस्ता तयार करायचा आहे तर त्याच्या अगोदर लागणारी सगळी युटिलिटी, त्याच्यामध्ये पाईपलाईन असो, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकच्या केबल्स असो, महानगर गॅस सिमेंटची जी पाईपलाईन असो, सिवरेजची पाईपलाईन असो, हे सगळे युटिलिटीचं काम केल्यानंतरच आपण तो रोड प्रस्तावित केला पाहिजे. तसंच आता टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचे अधिकारी बाहेर बरोबर बसले आहेत. आता टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटने प्लॅन पास केल्यानंतर ती बिल्डिंगची प्लिंथ लेवल ही किती आली पाहिजे याच्यावरती पण त्यांचा वॉच असला पाहिजे. आता एका बिल्डिंगची प्लिंथ लेवल आहे 3 फुटाची, एकाची प्लिंथ लेवल आहे 4 फुटाची, एकाची प्लिंथ लेवल आहे 5 फुटाची. आणि मग हे अनइक्वल होतं आणि त्याच्यामुळे मग नंतर भविष्यामध्ये 10 वर्षानंतर 15 वर्षानंतर वॉटर लॉगिंगचा पण इश्यू येतो. म्हणजेच
या शहराचा विकास करण्याकरता आपल्याला नियोजनबद्ध विकास करणं गरजेचं आहे. आणि दुसरं कसं असतं माहिती आहे का, जोपर्यंत राजा हा प्रजेमध्ये जात नाही तोपर्यंत त्याला प्रजेची सुखदुःख कळत नाही, प्रजेमध्ये काय चाललं ते कळत नाही. आणि माझी खांबे साहेब आणि सगळे अधिकारी पण इथे बसले त्याची विनंती आहे की आपण एक तास जरी आपल्या प्रभागात की आपल्या शहरामध्ये की आपल्या वॉर्डमध्ये जर फिरलात तर तुम्हाला तिकडची पण माहिती मिळेल आणि त्या माहितीमध्ये आपलं पालिकेचे काम कसं चाललंय ते सुद्धा त्यांना कळेल आणि याच्यामध्ये काय आपण इम्प्रूव्हमेंट केली पाहिजे हे सुद्धा कळेल. म्हणजेच आपल्या सगळ्यांचं कोऑर्डिनेशन. आता आम्ही नगरसेवक म्हणून जर निवडून आलो तर निवडून आल्यानंतर आम्ही आमच्या प्रभागामध्ये भेट देतो, आमच्या प्रभागाच्या लोकांशी बोलतो, त्यांच्याकडनं सजेशन घेतो, त्यांच्या अडीअडचणी सोडवतो. त्याचप्रमाणे जसं आता एक IAS ऑफिसर मॅडम होते त्यांनी पण सांगितलं की जोपर्यंत त्यांनी पण असं ॲक्सेप्ट केलं की इलेक्शन झाल्यानंतर जी लोकप्रतिनिधी आले, बॉडी आली, त्याच्यानंतर आम्हाला काम करायची आणखीन इच्छाशक्ती वाढली आणि काम करण्यामध्ये आमचं एकदम इझी झालं. म्हणजे जोपर्यंत सगळ्यांचं सहकार्य मिळत नाही, जसं मोदीजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे सबका प्रयास असेल तरच आपण सक्सेस होऊ शकतो. आणि जेवढी आपली जी टॅगलाईन आहे, माझं शहर माझा अभिमान, हे प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजलं पाहिजे आणि ते रुजल्यानंतर आपण आपल्या शहराचा विकास करू शकतो, याबद्दल ते मात्र शंका नाही. साहेब, अजून तुम्हाला एक ॲडिशनल प्रश्न विचारेन की आपल्यासारखे जे लहान शहरं आहेत ज्यामध्ये पार्किंगची खूपच म्हणजे दुरावस्था आहे, वाहतूक व्यवस्थेबद्दल याबद्दल आपलं थोडंसं मत तर आपण व्यक्त केलं चांगलं होईल सर. येस सर. ॲक्च्युली तुम्ही ज्यावेळी तुमचं स्पीच ठेवलं होतं त्याच्यामध्ये 2-3 मुद्दे होते आणि हा मुद्दा मला घ्यायचा होता. तुम्ही चांगला प्रश्न विचारला. मी तो आणतो ऐकतो साहेब, तुम्ही पण आहात. ट्रॅफिक फ्री सिटी करायची असेल तर आपल्या वॉर्ड ऑफिसरला प्रत्येकाला बाहेर फिरलं पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो साहेब, ट्रॅफिक कशी होते. हा रस्ता आहे, या रस्त्याच्या कॉर्नरला आहे ना सगळे वेंडर्स हॉकर्स बसतात आणि एक बसला त्याच्या पुढे आणखीन दुसरा बसतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं, गाडी जात नाही, तिथे ट्रॅफिक होतं. तर त्याच्यामुळे ट्रॅफिक फ्री सिटी करायची असेल तर आपल्याला ते जे इलिगल हॉकर्स आहेत त्यांच्यावरती ॲक्शन घेतली पाहिजे, प्लस हॉकर्सची प्लॅनिंग केली पाहिजे. आपण जे मार्केट बांधलेत, आत्ता मी सचिन तेंडुलकर मैदानामध्ये गेलो, तिथे आपल्या GR+1चं स्ट्रक्चर उभे, त्याच्यामध्ये आपण 2 मार्केट प्रस्तावित केले आहेत, पण ते 2 मार्केटमध्ये आपले वेंडर्स जात नाही आहेत, तर त्याच्यामुळे ती ट्रॅफिक होते. तसंच ज्यावेळी आपण रस्ता करतो रस्त्यामध्ये अशी फॅनिंग केली पाहिजे तर ट्रॅफिक क्लिअर होईल. दुसरी गोष्ट, रस्त्यावरती आता आपलं जे शहर आहे हे ग्रामपंचायत काळापासूनचं जे शहर झालेलं आहे, तर त्याच्यामुळे ग्रामपंचायतच्या ज्या बिल्डिंग्स होत्या त्या बिल्डिंग्समध्ये पार्किंग नव्हती. तर आता आपल्याला त्या पार्किंग लोक करतात ते रस्त्यावरती करतात, तर ती रस्त्यावरची पार्किंग जर आपल्याला दूर करायची असेल तर त्यांना आपल्याला पार्किंग प्लाझा बनवून द्यायला पाहिजे. आणि अशा रीतीने जर आपल्याकडे पैसे नसेल तर TDRच्या माध्यमातून, आता भोपळे साहेब आहेत ते आपल्याला गाईड करतील, तर TDRच्या माध्यमातून आपण जर पार्किंग प्लाझा जर उभा केला तर आपल्या पालिकेला कॉस्ट पण येणार नाही आणि फ्रीमध्ये मिळेल आणि महापालिकेला त्याची इन्कम पण होऊन जाईल. म्हणजे अशा प्रकारे आपण जर पार्किंग झोन, पार्किंग प्लाझा आणि थोडंसं स्ट्रिक्टनेस केलं इलिगल हॉकर्सवरती, वेंडर्सवरती, तर मला वाटतं ही ट्रॅफिक फ्री सिटी होऊ शकेल. महाराष्ट्र शासनाचे नगररचना विभागाचे संचालक जितेंद्र भोपळे साहेब आज आपल्याला आपल्या पॅनलमध्ये आलेले आहेत, उपलब्ध झालेले आहेत. आणि मला वाटतं भोपळे साहेबांचा मीरा भाईंदर महानगरपालिकेशी संबंध मागील 25 वर्षापासून आहे आणि तुम्ही मीरा भाईंदर महानगर मागील 25 वर्षापासून पाहिलेला आहे समजा. आणि आता जो आपला नवीन विकास योजना मंजूर झालेली आहे त्यामध्ये मला वाटतं मॅक्झिमम काम आपण सुद्धा केलं असणार आहे साहेब. तर मागील 25 वर्षापूर्वीची मीरा भाईंदर महानगरपालिका आणि आजची महानगरपालिका आणि भविष्यातील महानगरपालिका कशी असावी त्याकरता काय आपण उपाययोजना करायला पाहिजे याबद्दल आपण जर थोडं मार्गदर्शन करावं आम्हाला साहेब, आम्हालाही करावं आणि भारतामधल्या सगळ्या अशा छोट्या महानगरपालिकांना सुद्धा मार्गदर्शन करावं सर. नमस्कार सगळ्यांना. आदरणीय महापौर मीरा भाईंदर, आदरणीय महापौर अमरावती, उपमहापौर असे आमचे मित्र आहेत तुळुपचरजी पाटील साहेब, पानपट्टे साहेब, मित्र दीपकजी खांबेत, आदरणीय आयुक्त साहब, सभी काउंसिल मेंबर्स, ऑफिसर्स. ये बात सच है, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ तो सब लोगों को ज़रा अच्छा समझेगा. शायद अमरावती के महापौर जी को भी बात अच्छी तरह समझेगी, वो हिंदी में बात करते हैं.
जनरली जो ग्राम पंचायत है, किसी भी गांव का एक स्टेज रहता है कि पहले गांव, फिर बाद में ग्रोथ सेंटर, फिर बाद में उसका नगर पंचायत, फिर उसका काउंसिल और देन कारपोरेशन। तो यस, इट इज़ ट्रू कि मैं 1997 में मीरा भाईंदर में आया था। एकदम लास्ट सिटी था जो मुझे सस्टेनेबल लगा था। कमिंग टू द पॉइंट, सस्टेनेबल इसीलिए है कि मुझे वो मेरे रेंट के हिसाब से मुझे वो परवड़ता था। तो यस, तो वो सस्टेनेबिलिटी मेरे को उधर ये मिली कि मीरा भाईंदर में आम जनता भी रह सकती थी 97 में। और 97 में ये बात सच है कि उस समय में पानी की दुविधा थी, रोड बराबर नहीं थे। आई रिमेंबर काशी मीना का जो रोड था, वहाँ से अगर तुम भाईंदर में एंट्री करोगे तो लोग बोलते थे कि अगर वहाँ किसी की डिलीवरी नहीं हो रही है तो वो रास्ते इतने ख़राब थे कि वो रास्ते पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरल डिलीवरी भी उधर लेडीज़ की हो जाएगी। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरे भी 2 बेटी है, जो 2 बेटियाँ मेरा भाईंदर में ही उन्होंने जन्म लिया है। सो बहुत पहले बहुत बुरे हाल थे। डीपी था, डीपी 95 में अपना 97 में सैंक्शन हुआ था पहला डीपी। जो भी रिजर्वेशंस थे, किसी भी शहर का सस्टेनेबिलिटी जो रहती है वो तभी काउंट होती है कि वो सिटी में पार्क्स अच्छे है क्या, वो सिटी में रोड्स अच्छे है क्या, वो सिटी में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा है क्या, वो सिटी में पानी की सुविधा उपलब्ध है क्या, पूरे ऐसा पानी तुमको उधर मिलता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर उधर आती है या बीच बीच में ही लाइट चली जाती है। कनेक्टिविटी मीन्स तुम्हारा नेटवर्क भी कैसा है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में ऐसा है कि जहाँ तुम्हारा नेटवर्क नहीं चलता है, फ़ोन मोबाइल तुम्हारे नहीं चलती, तो वो सब जो भी है, पार्क्स, तुम्हारे स्कूल्स, तुम्हारे हाउसिंग स्टॉक्स, ये जो भी है, ये जितने भी सस्टेनेबिलिटी है, सब अगर सुविधा है तो वो शहर को तुम बोलते कि सस्टेनेबल सिटी। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भाईंदर ग्रोथ हो रहा है, नए नए इन्वेंशन अपन ला रहे हैं, उसमें डिजिटाइजेशन तुम्हारा आ रहा है। मेरा भाईंदर में भी हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट भी सब अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है कि मैक्सिमम जो भी है, जैसे कि तुम्हारा बिल्डिंग परमिशन है, वो सब अभी ऑनलाइन हो रही है। तो मैक्सिमम ये करने का कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो कम करने का। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी आर्किटेक्ट की ऑफिस में जाओ, वो ऑफिसर के साथ में बैठो, फिर थोड़ा डिबेट होता है, फिर झगड़े होते हैं। बेहतर है ऑनलाइन BPMS अपन ने एक्टिवेट किया है महाराष्ट्र में। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तकरीबन जैसे 2020 से ये इम्प्लीमेंट शुरू हुआ है BPMS सिस्टम, 4 लाख परमिशंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए हैं। और ये जबकि पूरे भारत में ये सबसे टॉप में है। जो भी नॉर्थ ईस्ट सिटीज़ है, शायद सर के भी हो गए, कि वहाँ 10,000 8,000 ऐसे बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन दिए हैं। और महाराष्ट्र ही ऐसा स्टेट है जहाँ मैक्सिमम ऑनलाइन परमिशन दे चुके हैं। अभी उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक जो है, ई ऑफिसेस जो है, अपन पेपरलेस ऑफिसेस क्रिएट करते हैं। तो शायद मेरा भाईंदर में भी पेपरलेस ऑफिसेस सब जगह पे हुए होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है एप्लीकेंट को जाके हर एक टेबल पे जाएगा और अपना पेपर करेगा कि भाई ये मेरा काम है, मेरा पानी नहीं आ रहा है, मेरे वार्ड में मेरा तुम्हारा कार्ड नहीं मिल रहा है, जो भी टैक्सेस वगैरह है। तो उसके लिए किसी को ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो ऑनलाइन अगर अपने घर पे बैठ के भी अगर वो एप्लीकेशन करता है, फिल करता है, तो उसका सुविधा उसको मिलनी चाहिए। तो वो हिसाब से सभी इम्प्रूवमेंट अगर होते हैं, और ये बात सही है कि अभी इन्होंने जो बोला है कि सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो अपने भारत के डैशिंग प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने बोला है कि तुम अगर सब मिलके अगर करते हैं ना, तो उसमें कोई तो ये नहीं है, ज़्यादा दिन ऐसे दूर नहीं रह गए कि अपन एकदम डेवलप्ड कंट्री बोल के अपन जाने जाएंगे। अपन देखो, अपन महाराष्ट्र में मोस्टली ई ऑफिसेस तुम्हारा पूरे हो चुके हैं, तुम्हारे डिजिटाइजेशन अच्छे हो चुके हैं, तुम्हारा डेवलपमेंट प्लान जो है वो GIS बेस हो चुका है, तुम्हारे डिपार्टमेंट की PWD के डिपार्टमेंट के भी सैनिटेशन रहने दो, तुम्हारे इलेक्ट्रिक लाइन रहने दो, एवरीथिंग इज GIS बेस सब हो चुकी है। सो दैट कि कहीं भी किसी को भी कुछ पता चले, इन सपोज इन केस कि अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है और कुछ तो भी लैंडस्लाइड हो या कुछ अर्थक्वेक आता है, तो कौन से चीज़ें क्या कहाँ होनी चाहिए, ये इमीडिएटली अपने को पता होना चाहिए। तो विद इन अ सेकेंड और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स वो जो डिजास्टर की टीम है वो उधर जाना चाहिए और उसको सर्विसेज देना चाहिए। दॅट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी इफ आय एम फ्रॉम। सर, आपल्याला सांगू इच्छितो की मीरा भाईंदर महानगरपालिका ही महाराष्ट्रामधील पहिली महानगरपालिका आहे की जिने 2 ते 3 महिन्यामध्ये 100% ई ऑफिस सुरू केलं साहेब. बाकी महानगरपालिका 70% 80%, परंतु आमची पहिली महानगरपालिका आहे. पेपरलेस कारभार आहे साहेब.
सगळे साहेब डिजिटल साईन होते, कुठेच पेपरवर कुठेच असं जात नाही साहेब, हार्ड कॉपी वगैरे साहेब. तर आम्हाला अभिमान आहे की तुम्ही आता प्रश्न विचारला म्हणून सांगायला की आमची पहिली महानगरपालिका आहे साहेब महाराष्ट्रामध्ये. निश्चित, आणि तुम्हाला मी प्राऊडली सांगू शकतो, कारण की तुमचा जो DP आहे, जो आता DPच्या परवा सँक्शन झाला, त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की मीरा भाईंदर पहिले शहर असेल की जिथे मॅनग्रोव्ह फॉरेस्ट हे रिझर्वेशन ठेवलेलं आहे. म्हणजे अल्टिमेटली मीरा भाईंदरच्या सर्व नागरिकांनी, पदाधिकाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी दोन्ही गोष्टी जपलेल्या आहेत. एक तर ते मॅनग्रोव्ह सेव्ह पण झाले, आणि त्या मॅनग्रोव्ह खाली जी जागा गेलेली आहे त्याचा TDR पण, त्या जो कोणाची जागा असेल प्रायव्हेट माणसाची, त्याला TDR मिळेल. सो दॅट की अशा पद्धतीने तुमचा विकास खूप चांगल्या पद्धतीने चालू आहे, आणि तो निश्चितच सगळ्यांना फायदेशीर होईल, नागरिकांना देखील आणि सर्वात म्हणजे गव्हर्नमेंटला देखील. सर आपला आता नवीन आताच 16 एप्रिलला आपला नवीन विकास आराखडा मंजूर झालेला आहे. तर त्या विकास आराखड्यामधून आपला धोकादायक इमारती आहेत किंवा क्लस्टर आहे किंवा आपल्या ज्या स्लम आहेत साहेब, झोपडपट्ट्या आहेत, तर ह्याचा त्याला कसा म्हणजे उपयोग होऊ शकेल आपल्याला या नवीन DPचा? आणि तुम्ही खूप चांगला प्रश्न विचारला. ॲक्च्युली हा प्रश्न आता जर DCM सर येणार असते त्यांच्यासमोर विचारला असते तर खूप चांगलं झालं असतं. क्लस्टर, मित्रांनो, क्लस्टर ही अशी सुविधा आहे सगळ्यांना की ज्यामध्ये सर्वांना ऑक्युपाय होत आहे, सर्वजण त्याला प्लस आहेत. बघा SRAमध्ये फक्त जे स्लम डेव्हलपर्स आहेत, जे नोटिफाईड स्लममध्ये त्याच्यात जर त्यांचं हे असेल, नाव जे असेल, त्यांनाच फक्त अकोमोडेशन मिळणार, त्यांनाच फक्त 30 स्क्वेअर मीटरचं टेनामेंट मिळणार आहे. परंतु क्लस्टर असं आहे की जिथं ओनरला पण काही शेअर मिळतो आहे, लिजी असेल लेजीला पण काही शेअर मिळतो आहे, टेनंट असेल टेनंटला पण काही शेअर मिळतो आहे, सब टेनंट असेल सब टेनंटलाही काहीतरी शेअर मिळतो आहे, आणि नॉट इवन दॅट जो ऑक्युपंट आहे त्यालाही काहीतरी शेअर मिळतो आहे. म्हणजे असं होत नाही, क्लस्टरमध्ये सगळ्यांना तुम्हाला काही ना काही शेअर मिळतो आहे. सो क्लस्टर ही जी महाराष्ट्र शासनाने जे सुरू केलेलं आहे, तर क्लस्टरची सुविधा जर मीरा भाईंदरला जर ॲक्टिवेट झालेली आहे, इम्प्लिमेंट झाली असेल, तर त्याचा निश्चितच महानगरपालिकेला फायदा होईल आणि ईच अँड एव्हरी नागरिकालाही त्याचा फायदा होईल, मला असं वाटतं. सर पण सॉरी, मी जरा प्रश्न विचारतो. साहेब, विषय असा आहे की क्लस्टर ही चांगली संकल्पना अशा तुमच्या भाषणात झालं, परंतु सर क्लस्टरमध्ये अशा अनेक अडचणी आहेत आणि अनेक कन्फ्युजन आहेत. पण जोपर्यंत हे कन्फ्युजन तुम्ही दूर करणार नाही, ह्या अडचणी दूर करणार, तोपर्यंत जनतेला ह्याच्या इफेक्ट आणि चांगले फायदे माहीत पडत नाही. जसं आता एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हणतो की तुम्ही त्याच्यामध्ये असा रूल आहे की 300 स्क्वेअर मीटरची घरं फ्री मिळणार, आणि 300च्या 500च्या मध्ये घरांना काहीतरी 50% मार्केट काय कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट द्यावी लागेल, आणि 500 स्क्वेअर फीटच्या वरच्या घरांना आणखीन काहीतरी 100% काहीतरी मार्केट व्हॅल्यूप्रमाणे पैसे द्यावे लागतील. सर आता एक्झाम्पल घ्या, माझं घर आहे आणि ती रिडेव्हलपमेंट बिल्डिंग जात आहे, तर त्याच्यामध्ये मला तो समोरचा बिल्डर जर माझा 500 घर फ्लॅट असेल किंवा 700 घरचा फ्लॅट असेल तर तो फ्रीमध्ये देतो, आणि क्लस्टर योजनेमध्ये मला ते पैसे भरावे लागतात. मग साहेब ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे. निश्चित नाही बरं का, तुम्ही एकदम प्रॉपर विचारलेलं आहे, परंतु तसं नाही आहे. हे जे 300 मीटर 300 स्क्वेअर मीटरचं किंवा ते 25% जास्तचं, हे कोणासाठी आहे? जे अनऑथराईज आहेत. ज्यांचं ऑथराईज घर आहे त्यांचं त्याचा एवढे त्यांना मिळणारच आहे. यस. सो त्याच्यामुळं तुमचं डाऊट मला असं वाटतं म्हणजे म्हणजे झाला असावा. कसं आहे साहेब की क्लस्टर योजना खरोखर चांगली आहे, परंतु ती समजवली अजूनपर्यंत नाही आहे. नंबर 1. नंबर 2, आता महापालिकेतर्फे 24 आराखडे प्रसिद्ध झाले, पण ते आराखडे प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या क्लस्टरमध्ये रोड्स, त्याच्यामध्ये गार्डन्स, त्याच्यामध्ये कम्युनिटी हॉल, स्कूल्स, प्लेग्राऊंड, ही जे सगळ्या जर सोयीसुविधा दिल्या असत्या आणि ते दाखवल्या असत्या तर 100% याच्यामध्ये थोडासा फायदा झाला असता. आणि सर त्याच्यामध्ये आता माहिती तुम्हाला विनंती आहे, तुम्ही मीरा भाईंदर शहरात जवळून बघितलेलं आहे, तर क्लस्टरचं खरंच चांगले असेल तर तुम्हाला पब्लिक बरोबर इंटरॅक्शन हे करणं गरजेचं आहे, आणि प्लस ही क्लस्टर योजना लोकांना कशी चांगली आहे ते सुद्धा पडून देणं गरजेचं आहे. आणि तसंच जर क्लस्टर योजनेमध्ये थोडंसं आपल्याला स्ट्रिक्टनेस जर राहिलं तर ते लोक पण येतील आणि त्यांचा फायदा होईल असं मला तरी वाटतं. निश्चित बरं का पाटील साहेब, की क्लस्टरमध्ये पहा, तुम्हाला मास्टर प्लॅन आयुक्त साहेब तयार करू शकतात. 10,000 चौरस मीटरचा जर प्लॉट असेल, त्याच्यातही काही नॅचरल बॅरियर जे आले तर ते 8,000 स्क्वेअर मीटरपर्यंत पण तुम्ही येऊ शकतात. आणि तो मास्टर प्लॅनवर HPC असते, त्या HPCमध्ये डिव्हिजनल जॉईंटर असतो, आयुक्त असतात, PWDचे चीफ इंजिनियर असतात, असे ठराविक काही अधिकारी असतात, आणि तो चांगल्या तऱ्हेने बसवून त्या मास्टर प्लॅनमध्ये काय लॅकोनाज आहेत, त्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये तुमच्या काय लॅकोनाज आहेत, कुठलं आरक्षण तुम्हाला असं वाटतं की त्याची गरज नाही आहे, तर तो मास्टर प्लॅनमध्ये मॉडिफिकेशन करायचे अधिकार ते HPCL गेलेले आहेत विथ द प्रायर अप्रुव्हल टू द गव्हर्नमेंट.
सो त्याच्यामुळे तुम्हाला बिलकुल ते करता येतं असं काहीच नाही आहे. आणि असं जरूर नाही की मास्टर माझ्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये जर एखादा रस्ता 12 मीटरचा ठेवला आहे आणि त्या तुम्हाला क्लस्टरला वाटलं की जिथं तुम्हाला तो 18 मीटरचा करायचा आहे, तर तुम्हाला कुणी रोखू शकत नाही की तो 18 मीटरचा काय करायचा आहे. निश्चितच आणि त्याच्यामुळे तो तुम्हाला त्याचा तो फायदा होईलच. आणि कुठल्याही या उपरही तुमच्या माहितीकर सांगतो की तुमच्या आता महाराष्ट्र शासनाने डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपेअर करताना की एक आमची गाईडलाईन होत्या हे तुमच्या प्लॅनिंग स्टँडर्ड जे 79चे होते. त्याच्यानुसार कसं असायचं की प्रत्येक स्टुडंटच्या मागे किती एरिया तुमच्या शाळेला ठेवला पाहिजे, किती एरिया त्याच्या खेळण्यासाठी ठेवला पाहिजे, किंवा हॉस्पिटल असेल तर हॉस्पिटलची तुमची रूम साईज काय असली पाहिजे, शाळेची विद्यार्थी तिथे शिकतात त्यांची रूम साईज काय असली पाहिजे. तर आता ते सर्व पॅरामीटर आम्ही सगळे डिस्कार्ड केलेले आहेत. आणि ज्या सिटीच्या ज्या नीड्स आहेत, ज्या सिटीमध्ये तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे तुम्हाला रिझर्वेशन्स पाहिजेत का नाही पाहिजेत, जर ते रिझर्वेशन्स ऑलरेडी प्लेस असतील प्रॉपरली तर नॉट नेसेसरी की ते पुन्हा परत प्लॅनिंग स्टँडर्डनुसार ते रिझर्वेशन टाकायचे आणि लोकांच्या जमिनी विनाकारण त्या गुंतवून ठेवायच्या. तर असं आता होत नाही आहे. आता पब्लिक पार्टिसिपेशन आपण करतो डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करतानाही, आणि त्याच अनुषंगाने आपण त्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये पण रिझर्वेशन टाकतो. आणि राहिला प्रश्न हा क्लस्टरचा तुमच्या, तर क्लस्टर तर अजून त्याच्यापुढे इन्क्लूड आहे. आणि हे निश्चित तुम्ही सगळे बसून पण तो त्याचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकता सगळेजण. क्लस्टरमध्ये असं असं आहे की एक कॉम्प्लेक्स असला तर त्याच्यामध्ये 15 बिल्डिंग असली तर 15 बिल्डिंग क्लस्टरमध्ये एकत्र म्हणजे त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे. परंतु जे कॉम्प्लेक्स असला आणि त्याच्यामध्ये 15 बिल्डिंग ते लोक सर्व काही क्लस्टरमध्ये यायचं हे करत नाही आहे. 2 बिल्डिंग करतात, 3 बिल्डिंग करतात, जास्त ते लोक करतात नाही, म्हणून ते करता येत नाही आहे. त्याचा हे मोठा प्रश्न आहे. मॅडम कसं आहे की बघा, क्लस्टर हा आला कोणासाठी, हा विशेष आलेला आहे की जिथे अनधिकृत बांधकाम आहे, जिथं चाळी आहे, जिथं परमिशन नाही आहे, लोकांनी असे त्याचे घरं आहेत, त्याच्यासाठी हा सिस्टीम सगळे आलेला आहे. आणि होता होईल तेवढं क्लस्टरची डिमांड पण तिथंच येणार आहे की जिथं स्लम्स आहेत, जिथं कंजेस्टेड गावठाण आहेत, जिथं अनऑथराईज बिल्डिंग्स आहेत. सपोज आता मीरा रोडचं तुमचं भाईंदर ईस्ट घ्या, म्हणजे नवघर किंवा त्या साईडला, किंवा भाईंदर वेस्टचे काही घ्या इकडचे असे, तर इथं तुम्हाला पर्याय नाही ना, ते अदरवाईज तुम्ही रेग्युलर्स करूही शकत नाहीत. इव्हन PMAYमध्ये सुद्धा तुम्हाला लिमिटेशन्स आहेत, तेही तुम्हाला करता येत नाही आहे. पंतप्रधान आवास योजनामध्ये जरी गेलात की नाही, तेही तुम्हाला रेग्युलर होत नाही. इथं तुम्हाला सगळंच फ्री मिळणार आहे. आणि जिथं सक्सेस आहे ना, जिथं तुमचं तुम्ही बघा की जिथं सर्वात अनधिकृत आहे तिथे तुम्ही क्लस्टर वापरा. जिथं ऑथराईज परमिशन घेतलेले, जिथं ऑथराईज लेआउट झालेले आहेत, तिथं कोणी क्लस्टर घेणारच नाही ना. ते तुम्हाला डिमांड त्याची गरज पण नाही इनफॅक्ट त्या ठिकाणी. हे जिथं इन्क्लुझिव्ह हाऊसिंगचं आहे अमित साहेब, जिथं इन्क्लुझिव्ह हाऊसिंगची गरज आहे, अफोर्डेबल हाऊसिंगची गरज आहे, आणि जे अनऑथराईज ऑक्युपंट आहेत तिथं क्लस्टर मॅन्डेटरी असलं पाहिजे. पाटील साहेब, आपल्याला प्रश्न आहे की पुढील 5 वर्षात नागरिकांना शहरात कोणता सगळ्यात मोठा बदल अनुभवायला मिळेल आता पुढील 5 वर्षामध्ये, याबद्दल? 100% चांगला प्रश्न विचारला खंबीर साहेब, धन्यवाद त्याबद्दल. विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित मीरा भाईंदर हा आमचा मोटो आहे. आणि नक्कीच तो तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने, आयुक्त साहेबांच्या, महापौर मॅडमच्या, आमदारांच्या सहकार्याने आम्ही तो प्रयत्न करूच. आणि सगळ्यात पहिला आमचा जो मोटो असणार की मीरा भाईंदर शहराला 24/7 पाणी देणं. सूर्या योजना जी आपली अपूर्ण राहिलेली आहे त्याच्यामध्ये काय हडल्स आहेत, तर त्याविषयी महापौर मॅडम सगळ्यांना घेऊन गेली आणि ते बघितलं, ते हडल्स आपल्याला दूर करायचे आहेत. त्याच्यानंतर सेकंड आमचा जो मोटो आहे तो आपली मेट्रो जी आहे ती मॅक्सस मॉलपर्यंत आपल्याला आणायची आहे. त्याच्यानंतर आमचा थर्ड जो मोटो आहे तो आपला जो लिंक रोड आहे, जो दहिसर बोरोली मीरा भाईंदर लिंक करतोय कोस्टल रोड, तो आम्हाला करायचा आहे. त्याच्यानंतर भाईंदर ते मीरा रोड लिंक रोड तो आम्हाला करायचा आहे. त्याच्यानंतर मीरा रोडला आम्हाला एक फ्लायओव्हर ब्रिज रेल्वेवर बांधायचं आहे. आणि बहुतेक जे आपले रोड्स आहेत ते सिमेंट रोड आम्हाला बनवायचे आहेत. त्याच्यानंतर चांगलं आरोग्य देण्याकरता आपल्याला एक चांगलं हॉस्पिटलसुद्धा पुन्हा बांधायचं आहे. एक कॅन्सर हॉस्पिटलचा जो प्लॅन आहे महापौर मॅडमचा, तो सुद्धा आम्हाला इम्प्लिमेंट करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपला दवाखाना, ही जी संकल्पना आहे महाराष्ट्र शासनाची, हे संकल्पना प्रत्येक वॉर्डामध्ये आपल्याला आपला दवाखाना करायचा आहे. आणि चांगल्या शाळा, CBSE शाळा आणि ICI शाळा सुरू करण्याचा पण महापौर मॅडमचा जो प्लॅन आहे तो पण आम्ही इम्प्लिमेंट करणार आहोत. आणि मीरा भाईंदर एक चांगलं, जैसे तेजवानी साहब बोल रहे कि मीरा भाईंदर की तारीफ बहुत हो रही है, तो सर हमारा विजन ही वो है कि मीरा भाईंदर को अच्छी तरह से आगे लेके जाना है. और हमारे आयुक्त साहब भी
यंग एंड डैशिंग है, एनर्जेटिक हैं, और हमारे खम्बित साहब भी हमारे सिटी इंजीनियर साहब हैं, और भोपले साहब भी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बन गए, जो हमारे मीरा भाईंदर शहर में रहते थे। तो लकीली कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर अच्छा है। और महापौर मैडम भी अभी सेकंड टाइम रिपीट है मेयर के पोस्ट पे, और आयुक्त साहब जो आए हुए हैं उनकी भी विजन अच्छी है, और खास करके हमारे जो एमएलए धीरेन्द्र मेहता जी, उनका भी विजन जबरदस्त है। उनको पूरा सिटी बाय हार्ट है, जितने रोड्स हमें नहीं पता उतने रोड्स उनको पता है, मतलब इतना माइन्यूटली उन्होंने डिटेल स्टडी किया हुआ है। तो और मैं कमिश्नर साहब को और महापौर मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो समिट रखी हुई है बहुत ही अच्छी तरह से रखी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि इसको अगले साल में बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके पूरे हिंदुस्तान के जितने भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस है उन सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के ये करना है। और एक दिन के लिए नहीं है, कम से कम 2 से 3 दिन का इंटरेक्शन सेशन आयुक्त साहब रखना है। तो महापौर मैडम ने आपको फ्री हैंड दे दिया है कि बहुत ही बढ़िया सेशन ऑर्गेनाइज करो, और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, महापौर मैडम को धन्यवाद देता हूँ, पानपट्टी साहब, खम्बित साहब, हमारे सचिन बांगर साहब, सचिन तेंदुलकर जी बांगर साहब और उनकी पूरी टीम धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो क्या है कंपनी का नाम APSC मीडिया, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। आणि जे महानगरपालिकेतले जे अधिकारी, विविध महानपालिकेचे जे अधिकारी आलेले आहेत त्या सगळ्यांचा धन्यवाद, आणि तुमचेसुद्धा चांगले जे काही सजेशन असतील ते सजेशन तुम्ही आम्हाला द्या, अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो। पानपट्टे साहेब, आपल्याला पर्यावरण विभाग आणि स्वच्छता यामध्ये जवळपास 20-25 वर्षाचा अनुभव आहे, तर आपण अजून यामध्ये काय सुधारणा करायला पाहिजे, तर तुम्ही आपल्या महाराष्ट्राच्या आणि भारतातल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, अर्बनला काय सांगाल? सर्वप्रथम कसं आहे, त्या शहरानं तिथल्या नागरिकांना जे ठरवलं पाहिजे माझं शहर स्वच्छ व्हायला पाहिजे म्हणून, त्या दृष्टिकोनातून पावलं टाकलं पाहिजे. एकदा ठरवलं की ऑटोमॅटिक होत असते. मीराबाईंनी ठरवलं आणि मी तसं प्रगती करत गेलो आणि त्या पद्धतीने होत गेलं. जे स्वच्छ सर्वेक्षण करावं, आज आम्ही स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये देशात पहिल्या आल्यामुळं डहाणू, पालघरसारखे, बीडसारखे शहर आणि डेहराडूनसारखे शहर आमच्याकडे तुम्ही प्लॅनिंग कसे केलेली आहे, तुमच्या स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये भारतात पहिला क्रमांक कसा आले ते येऊन आम्हाला कौतुक करतात. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे आम्ही तसं केलेलं आहे. याचा पर्यावरण आणि याचं संतुलन कसं राखायचं म्हणलं तर प्रत्येक याच्यामध्ये इंदोर महानगरपालिकेने देशात पहिला क्रमांक का मिळवला, त्याचं एकमेव कारण आहे, ते रस्त्यावर कचराच टाकू देत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शहरात त्यांनी जागृती केलेली आहे. तिथला रिक्षावाला असो, पानटपरीवाला असो, दुकानदार असो, त्याने जर कचरा टाकला की लगेच सांगतात की कचरा टाकू नका, दुकानदाराच्या समोरचा कचरा हा तुमचा दुकानदाराचा कचरा आहे असं समजून त्याला पेनलाइज केले जातात. आपल्या सगळे नागरिकांनी सेन्सिटाईज व्हायला पाहिजे. रस्त्यावर कचराच पडला नाही पाहिजे. मी तर म्हणतो झाडायचीच काळ पाळी येऊ नये. एक काळ असायला पाहिजे, फक्त कलेक्शन आणि ट्रान्सफर व्हायला पाहिजे. एकाने कचरा टाकायचा, त्याच टॅक्स पेडच्या मासातून आपण ते रस्ता झाडायचा. हे कुठपर्यंत करायचं, ते डीप क्लीन करत बसायचं हे नको आहे. फक्त महानगरपालिकेनं भविष्यामध्ये कलेक्शन आणि ट्रान्सपोर्टच केलं पाहिजे. आणि साफसफाई म्हणजे कचरा रस्त्यावर पडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी काय करावं, ते मोठ्या जेवढे काही ट्रक्स असतील त्या ट्रक्समध्ये टायर कचरा घेऊन येतात. मग डेब्रिज असते, डेब्रिज झाकलेले असतात, तोच कचरा खाली पडतो. फेरीवाल्यावर कचरा टाकतो, आपण कचरा टाकतो. फाईनची सिस्टम चांगली केली. आज 2014पासून स्वच्छ भारत अभियान आपण राबवतो, पण अजून स्वच्छ कचरा टाकू नका, उघड्यावर शौच करू नका, प्लास्टिकचा वापर करू नका, हे चालतच आहे. जोपर्यंत पाण्याला आपण फाईन मारत नाही तोपर्यंत सुधरू शकत नाही. जगात कुठंच कधी हातात ब्रश घेतलाय झाडलंय असं कुठं आढळत नाही. फक्त भारतामध्ये आढळते. झाडायचं रोज आपल्याला माहीत असते. रोज काय महापालिका महासेवाले असतात, झाडायचं, कलेक्शन करायचं हे बंद केलं पाहिजे. जगामध्ये फक्त कलेक्शन अँड ट्रान्सपोर्ट दे, फक्त केवळ भारतामध्ये. तर आज 2014पासून सांगत असतो झाडणं कुठं बंद केलं पाहिजे. ह्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर सेन्सिटाईज केलं तर मला नक्कीच वाटते की आपलं शहर भारत चांगल्या प्रकारची स्वच्छता राहील आणि टुरिझम वाढेल. आपल्या देशामध्ये सगळ्या प्रकारची निसर्ग समृद्धी आहे. वाळवंट आहे, बीचेस आहे, जंगल आहे, बर्फ पडतो, सगळं चांगलं असताना आपण बाहेर देशात जातो. आपल्या देशात कोण बाहेरचे पर्यटक काय येत नाही, फक्त अस्वच्छता. इतके वर्ष सांगून सुद्धा अस्वच्छता निर्मूलन होत नाही. ते कुठं आपलं सगळ्याचं फेल्युअर आहे. पण सगळ्यांनी नागरिकांनीच याच्यामध्ये भाग घेतला. रस्त्यावर कोणी कचरा लागतो त्या टोकलं पाहिजे, त्याला फाईन करायला पाहिजे. महापौर मॅडमला विनंती करतो, मॅडम
आपण एखाद्या चांगल्या बायलॉज तयार करून चांगलं पेनलाइज केलं पाहिजे. जो पण त्याला शिक्षा पनिशमेंट होत नाही तोपर्यंत सोडू शकत नाही. आपल्याकडे भारत देशामध्ये मोठ्या पराकोटीची लोकशाही आहे. कोणाला काय वाटत नाही तुझं काय महापालिका आहे झाडे मी पैसे पे करतो असं नाही. इंदोर महानगरपालिका लाख रुपयेपर्यंत त्यांनी पेनलाइज केलेलं आहे. रस्त्यावर जर डेब्रिज कोणी पडलं लाख रुपये फाईन मारतात. ह्या पद्धतीनं महापौर मांडवली सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना नगरसेवकांना माझी विनंती आहे. आम्ही एक बायोलॉज नवीन तयार करतो. ही बायोलॉजी जसं इम्प्लिमेंटेशन करून केलं तर मला माहीत आहे कोणती मध्यंतरी आपण सूर्य गाड लावली होती मुंबई महापालिकेला स्वच्छता दूध लावले होता. काही प्रॉब्लेम झाले होते. ते असे प्रॉब्लेम झाले म्हणून थांबता कामा नाही. काय कोणती इम्प्लिमेंटेशन करा काय ते प्रॉब्लेम होतच असतात. जर आपण स्वच्छता दूध मरून त्याला पेनलाइज सिस्टम लावून ठेवली आणि रस्त्यावर कचरा पडला नाही असं जर काही केलं नक्कीच नुसतं मीरा भाईंदरच काय पूर्ण देशामध्ये मला असा मेसेज द्यावा असं वाटतो. सर आम्ही तुमच्या बरोबर दिल मांगे मोर. थँक्यू साहेब. तुम्ही प्रस्ताव दिला या Thank you, शहरामध्ये बॅनर लागणार नाही. एकही नगरसेवक बॅनर लावत नाही. थँक्यू मला आशा म्हणून तर आपल्या सर्वांचं साथ आहे म्हणून लोक- देशामध्ये पहिला क्रमांक आलाय. अजून काय आमच्या काय कल्पना आहे ती मी तसं महासभेत प्रस्ताव आणतो. त्याला मंजुरी द्या. आम्हाला इम्प्लिमेंटेशनला हे द्या. काय चुकत असेल आम्हाला नक्कीच सांगा. आम्ही त्याचं स्वागत. तुम्ही फाईन बद्दल बोललात तर फाईन तुम्ही लावा. ते एक मॅडम एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारतो आणि नंतर मग आपल्याला कोणाला काय विचारायचा प्रश्न ते घेऊ. ओके. मॅडम आपण म्हणजे सकाळी मला वाटतं आपण 7 पासूनच सगळ्या अधिकाऱ्यांना परेड घेता. नगरसेवकांच्या साध्या तक्रार सुद्धा तुम्ही स्वतः फॉलोअप घेता. तुम्हाला परफेक्ट माहिती आहे की कुठला कचरा कुठे पडला आहे तर कोणाला फोन करायचा कुठल्या कामासाठी कुठे म्हणजे एवढं तुम्ही बारीक तुमचं लक्ष असतं तुमचं. तर प्रशासनाला तुम्ही खूप जवळ ओळखता मागील 7-8 वर्षापासून. तर तुम्ही म्हणजे प्रशासनाने कसं काम करायला पाहिजे ह्याबद्दल तुमचा महाराष्ट्राला आपल्या देशातील सगळ्या प्रशासनाला उद्देशून तुम्ही काय सांगाल? आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबाने एक खूपच मोठा स्वच्छता सर्वेक्षण ते ज्यापासून चालू केल्या होत्या त्यापासून मला वाटते आपला मीरा भाईंदरला पण चांगल्या प्रकारे सर्व कर्मचारी वर्ग सर्व अधिकारी वर्ग त्याच्यामुळे स्वच्छता सर्वेक्षण ज्यावेळी येतात त्यावेळी आत्ता पण मला वाटते की ते चालू होणार आहे लवकरच. आणि माझा तो असा आहे की आताच एक व्हिडिओ आला होता. न्यूटन एक व्यक्ती बाईकमध्ये चालून जात होता आणि त्यांनी कचरा टाकला. माझा एक व्यक्ती होता त्याच्या समोरच टाकला आणि ते व्हिडिओ त्यांनी बनवून मला पाठवला. मी पटकन पानपट्टे साहेबांना पाठवला आणि पानपट्टे साहेबांना बघूनच त्याचा येस केला आणि त्याच्या काय फाईन लावला ते त्यांनी केला. म्हणजे मला तर असं वाटते स्वच्छता संरक्षणमध्ये आपल्याला सर्वांना मिळून हे करायलाच पाहिजे. आपली जबाबदारी आहे. आपला शहर आहे. आपली जबाबदारी आपल्या सर्वांनी पूर्ण कर्तव्याने पूर्ण केली पाहिजे. तर ज्यावेळी सार्वजनिक ठिकाणी पण सर्व थुंकतात तर त्याच्यामध्ये पण फाईन लावायला पाहिजे. ज्यावेळी ते लोक कचरा टाकतात त्याची फाईन वेगळी व्हायला पाहिजे. ज्यावेळी आपला या ठिकाणी तर आपण बॅनर मुक्त मीरा भाईंदर केलेलाच आहे परंतु त्याच्यामध्ये पण काही लोक आता मी बोलू शकत नाही कोण लावतात कोण नाही लावतात असे त्याच्यामध्ये पण अजूनपर्यंत ते एकदम अजून अवेअरनेस त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. आणि जे आपली प्लास्टिक पिशवीचा जे वापर करतात त्याच्यामध्ये पण ते रोख व्हायला पाहिजे. त्याला टाळायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये आपण कशा प्रकाराने फाईन लावून की कशा प्रकाराने अवेअरनेस करू शकतात त्याच्यामध्ये करायला पाहिजे. आणि ज्या सोसायटी असते त्या सोसायटीमध्ये वर्गीकरण कचरा सुका कचरा आणि ओला कचऱ्याचं वर्गीकरण जे घरी घरी आपण करून देतात त्याच्यामध्ये आपल्याला विचारविनिमय करायला पाहिजे की 100% सर्व सोसायटीना हा वेगवेगळा वर्गीकरण करूनच द्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये पण जे सोसायटी नाही करणार त्यांना आपण फाईन कशा प्रकाराने लावू शकतात आणि ते कशा प्रकाराने करू शकतात हे सर्व आपण जर केला तो आपला स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये आपला या ठिकाणी पण आपण अवेअरनेस करून प्रथम नंबर लावू शकतात. आपल्याला कोणाला काही आम्ही साहेब तुम्ही जो प्रश्न विचारला महापौर मॅडमना थोडंसं मी पण बोलतो. सर्व अधिकारी पण समोर बसलेत. तुम्ही खूप चांगलं काम करतात. आयुक्त साहेब आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे. रियली ॲप्रिशिएट. मी सगळ्यांना सांगतो उदाहरण देतो आयुक्त साहेबांचं. ते IAS ऑफिसर असेल सुद्धा जो नगरसेवक त्यांच्याकडे जातो
जो नगर सेवक उनके पास जाते हैं और जो नगर सेवक वो काम बोलते हैं वो उनके डायरी में नोट करते हैं और नोट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इमीडिएटली एक्शन लेने को कहते हैं। तो ऐसे हर अधिकारी ने, हर वार्ड ऑफिसर ने, हर डीएमसी ने अगर करेंगे तो 100% इस मीरा भाईंदर शहर में आप लोग अच्छा काम करते हैं, उसमें सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि दिल मांगे मोर, मतलब हर आदमी आपसे ज़्यादा ही चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने 1 रोड सीमेंट कंक्रीट का बनाया तो हम दूसरा चाहेंगे कि दूसरा ही बना दो, अगर आपने एक जगह गार्डन बनाया तो हम ये चाहेंगे आप और एक गार्डन बना दो। तो इस तरह से हमारी ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। तो इस तरह से अगर काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज विचारू शकता. आपल्या सर्व नगरसेवक डेशिंग आहेत आणि सर्वांना माहीत आहे सर्वांना एक वेगळाच अनुभव आहे आणि वेगळा सर्वांकडे चाललेला अनुभव, त्यांचा दृष्टिकोनच वेगळा असतात. तर आपला सर्व नगरसेवक पण इकडे आहे, सर्व डेशिंग आहेत, कामं करतात. त्यांच्या पण आपला या ठिकाणी सर्वांना मी अभिनंदन आणि धन्यवाद करत आहे या ठिकाणी. थँक्यू बाय. हॅलो हेलो हेलो, नमस्कार मैडम, आपकी परमिशन से और प्रशासन ने आज जो यहाँ पर नेशनल सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन समिट यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन रखा है, एंड at the venue Taj Presidency, it already has added value to this summit. So thank you Commissioner sir, Mayor madam and Deputy Mayor sir. और अमरावती से जो मेयर सर आए हैं, वेलकम टू यू. एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपने कहा कि आपको सर्वेक्षण, वायु सर्वेक्षण पे फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो ऐसे क्या पॉलिसीज़ आपने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए कि एयर पोल्यूशन को आप कम्बैट कर सके, और किस तरह से आपने उसे इम्प्लीमेंट किया, और क्या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बजट की ज़रूरत पड़ी आपको? नहीं मैडम, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि प्रशासन काल में हुआ है. ओके. अभी इस मंथ में जब हम नगर सेवक बन के आए, जनप्रतिनिधि आए फरवरी माह में, उसी टाइम ये अवार्ड वगैरह मिला है, तभी हमें जानकारी है. इसमें किस तरफ से किया हुआ है, क्या उनको केंद्र सरकार का सहयोग मिला है, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, सॉरी उसके लिए. तो आप लोग ये बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं और दे सकता हूँ मैं. इम्प्लीमेंट कसं आहे बरं का, एअर पोल्युशन जर कमी करायचं असेल ना, तर पहा दिल्लीमध्ये जे आहे की नाही, जो रोड असतो, रोडच्या सेंट्रली जे आपण लाईट पोल वगैरे असतात, त्याच धर्तीवर त्यांनी दोन्ही साईडला वॉटर स्प्रिंकलर लावलेले आहेत. ओके. एक तर त्यांनी पोल्युशन तेही कमी होतं, ती जी डस्ट वगैरे असते ती खाली बसते, प्लस ग्रीन स्पेस जे आहे तो ग्रीन स्पेस तुम्ही वाढवायचा आहे. तुम्ही झाडं जे आहेत की नाही, जेवढे झाडं जास्त लावता येईल, आता असं नाही आहे की छोटंसं झाड आणायचं आणि ते 3 वर्षात तो वाढतं. तुम्हाला पूर्ण ग्रोथ झालेलं झाड पण तुम्हाला मिळतं. बहुतांश हे खांबी साहेबांचं किंवा तुमचे गार्डन डिपार्टमेंटचं काम आहे. मोठे मोठे फुल ग्रोथ झालेले झाडं तुम्हाला मिळतात. ते जर तुम्ही सगळीकडे लावले आणि त्याची जगतात पण ते झाडं, असं नाही की ते त्याची लाईफ स्पॅन नाही, लाईफ स्पॅन पण त्याचा चांगला असतो. ते जे लावले तर ॲटोमॅटिकली तुमचं जे एअर पोल्युशन आहे ते एअर पोल्युशन कमी होईल. मीरा भाईंदरला खूप कमी पोल्युटेड हे असतील, इंडस्ट्रीज असतील. आता बहुतेक मोस्टली सगळ्या सर्व्हिस इंडस्ट्रीज असतील तिथे. आता तर मोठे मोठे इंडस्ट्रीज मीरा भाईंदर राजगुड्यात नाहीच आहेत, मला असं वाटतं. सर, ये दूसरी बार ये ऑप्शन आया है कि ग्रीन जोन्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए. तो खांबेर जी, आपको एक विषय याद होगा कि जितने आरजी प्लॉट्स जो पहले सोसाइटी बिल्डर्स ने छोड़ दिए हैं, जो आरजी प्लॉट्स डेवलप नहीं हुए मैडम गार्डन के लिए, वो हमने वापस से पालिका से लेकर के उन बिल्डर्स को हैंडओवर कर दिया था. और सब गार्डन्स के गेट्स पे बड़े बड़े ताले लग करके और बड़ा सा एक नोट लगाया गया था कि दीज गार्डन्स आर नाउ नॉट मेंटेन्ड बाय एमबीएमसी. तो मैं ऐसा चाहूँगी मैम, आप इसमें इंटरवीन कीजिए. आमदार साहब भी हैं हमारे, और अभी तो ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी भी हैं. तो अगर ये हो सकेगा तो बहुत अच्छा होगा मीरा भाईंदर शहर के लिए कि सारे जो गार्डन्स बने नहीं हैं वो सब पालिका उसको मेंटेन करे और हम पहले की तरह उस पर खर्च कर सके, क्योंकि लोग मेंटेन वो नहीं कर पा रहे हैं और वो ड्रेन्स में जा रहा है. पहिल्या त्यांचीच मागणी होती की आम्हाला द्या. बरोबर. ते लोक करू नाही शकत, त्यांच्यामध्ये निधी नव्हता, त्याचं संरक्षण ते लोक करू शकत नव्हता, म्हणून त्यांच्याच होता की आम्हाला द्या. आता परत ते माझी विनंती प्रशासनालाच राहील की त्याच्यामध्ये विचार विनिमय करून आपण करू ते.
येस मॅडम, थँक्यू. मी एका प्रश्नाचं फक्त उत्तर देतो. मगाशी यांनी विचारलं होतं की पार्किंग स्पेस तुमची कमी आहे. तर PM शिंदे इथं आहेतच ADTP की तुमचे जेवढे पण रिझर्वेशन्स आहेत ना, त्या रिझर्वेशन्समध्ये अलाइड युजेस किंवा ॲन्सिलरी युजेस म्हणून पार्किंग मॅन्डेटरी असते. सो कुठलंही रिझर्वेशन असं नका, कुठलंही इव्हन स्मशानभूमी जरी असेल तरी तिथे गाड्या येतात, लोकं तिथे येतात. तर तिथं तुम्ही एक ठराविक ह्याच्यासाठी ना डेडिकेटेड स्पेस मला वाटतं द्यायला काही हरकत नसावी. सो दॅट की तुमचा मीरा भाईंदरचा जो मोठा विषय आहे गाड्या पार्किंगचा, तो पण विषय संपून जाईल ना. PM थोडंसं तुम्ही आहेत ना PM शिंदे इथे, आता तो थोडंसं तुम्ही इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करा. खूप महत्त्वाचा आहे तो. मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आयक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज जो इस नेशनल सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन समिट का इस कार्यक्रम में हम सभी को इनवाइट किया और हमारे बीच सभी कॉरपोरेशन से आए हुए IAS ऑफिसर्स, उन लोगों ने हमारे बीच में जो जो बातें रखी, उससे एक रिलेटेड मैं बात पूछना चाहूँगी कि सर, मीरा भाईंदर क्षेत्र बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि एक बॉम्बे से लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तादाद में CRZ जोन है हमारे वहाँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डेवलपमेंट उसके वजह से रुके हुए. तो इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है कि CRZ का जो कानून है सर, किस तरह से, क्या ऑप्शंस है उसके लिए? कैन यू प्लीज टेल अस? डेफिनेटली बहुत गहरा प्रश्न आपने पूछा है मैडम. CRZ जो है ना, ये इन्वायरमेंट एक्ट के हिसाब से है और वो अपने स्टेट का नहीं, वो केंद्रीय एक्ट के हिसाब से CRZ आया है. एक्चुअली ये पूरे बॉम्बे और हम जो भी रहते हैं, ये एक्चुअली किसके लिए था? ये जो आगरी कोली ये जो लोग थे वही लोगों के लिए था. हम जो है हमने इंक्रोच कर किया है पूरे खाड़ीज को वगैरह हर एक को. ऐसा नहीं कि बॉम्बे मीरा भाईंदर की बात नो, यहाँ तक कि मुंबई भी जहाँ अपन यहाँ बैठे हैं वो भी शायद वंस अपॉन अ टाइम ये सी होगा, अपन ने रिक्लेम किया है और वो यूटिलाइज किया है. ये CRZ कायदा जब आया है इंडिया में 1991 में आया है और वो हर जगह पे लागू हुआ है. तो वो हिसाब से CRZ में जहाँ भी मोस्टली तुम्हारा मीरा भाईंदर जो है, अपना मीरा भाईंदर जो है वो CRZ 2 में है. जहाँ भी एग्जिस्टिंग रोड अगर है और एग्जिस्टिंग रोड के लैंडवर्ड साइड में अगर है तो वहाँ हर प्रकार की डेवलपमेंट की परमिशन तुमको दी जाती है. जहाँ मैनग्रोव्स है और कुछ रेयर मैनग्रोव्स है या कुछ ज़्यादा तादाद पे मैनग्रोव्स है, तो वो एरिया तुमको कंपलसरी छोड़ना पड़ता है. वो तो तुम कुछ भी किया तो भी वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. तो जहाँ भी है, जहाँ कुछ जगह पे कुछ पार्क्स के रिजर्वेशन है, गार्डन के रिजर्वेशन है, तो वहाँ तुम वो गार्डन डेवलप करके वहाँ तुम TDR वगैरह वो सब से दे सकते हो. लेकिन वो हट नहीं सकता है. डेवलपमेंट प्लान में कुछ रिजर्वेशन तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन CRZ हटेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके इरमार्क वो पूरा हो चुका है, जो भी बॉर्डर्स है वगैरह जो भी है वो. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you to all the panelists for their wonderful insight. Let's give them a big round of applause. Thank you. I would now like to request Srimati Priyanka Ghonge, Deputy Municipal Commissioner, MBMC, to kindly join us on the stage to felicitate Srimati Dimple Vinod Mehta, Honorable Mayor, MBMC, with a token of gratitude. Now I request Srimati Priyanka Ghosle, Assistant Municipal Commissioner, to come on the stage and felicitate Shri Chand Tejwani, Honorable Mayor, Amravati Municipal Corporation. I now request Shri Yogesh Gunijan, Assistant Municipal Commissioner, to kindly join us on the stage to felicitate Shri Dhruv Kishore Patil, Honorable Deputy Mayor, MBMC. I now request Shri Purushottam Shinde, Assistant Director, Town Planning, to please join us on the stage and felicitate Shri Jitendra Bhople, Director, Town Planning and Valuation Department, Government of Maharashtra. I now request Shri Raj Gharat, System Manager, MBMC, to kindly join us on the stage to felicitate Shri Shambaji Panpatte, Additional Municipal Commissioner, MBMC. I now request Shri Yatin Jadhav, Deputy Engineer, MBMC, to kindly join us on the stage and felicitate Shri Deepak Kambit, City Engineer, MBMC. Thank you so much. I request all the guests to kindly join us for a group photograph. Kindly come forward for a group photographs. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everyone. रजत जयंती वर्ष के इस शुभ अवसर पर मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir.